Good morning, dear students. As we finished in the previous video, very interesting lessons. HRM சொல்லுவோம், Human Resource Management. The success of any kind of organizations depends upon that maximum utilization of available human resource, what we studied. Now, we are stepping into next 10th lesson, recruitment method. அந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்லேயுமா தட் நெக்ஸ்ட் யூனிட் ஹவு டு ரெக்ரூட் தட் ஆல் ரிசோர்ஸ்ஃபுல் பர்சன்ஸ் ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் தட் ரிசோர்ஸ்ஃபுல் பர்சனாலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறத நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சே. ஓகேவாம்மா? ஸோ இட்ஸ் த வே ஆஃப் ஃபைண்டிங் right person for right job. How to get, for example, for our school, one teacher, middle school, high school, high school now, the subject oriented, the chemistry irukla, English irukla, Tamil irukla, commerce irukla, economics irukla, what subject, what type of teachers, how to select, how to get that personalities அப்படிங்கிறத we are going to see as recruitment of staff. Okay, so it's a connection between job seeker and a job provider. அப்படி ஸ்கூலுக்கு தேவைன்னா the concerned candidate will come and approach our sir. இல்லைம்மா அந்த மாதிரி தானே, இல்லை சார் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் பேப்பரில், அதை பார்த்துட்டு they may send an application, something like that. About that only now we are going to see in these lessons. Okay, ma? Then see that one definition given by Edwin, that it's a process of searching for prospective employees and stimulating and encouraging them to apply for jobs in an organization. Okay, ma? So for the correct post, for the correct work, correct job, suitable persons, qualified persons to be selected. That is what we call recruitment. But before going to see the various methods of recruiting or the source from where we can get all those resourceful persons, what are the reasons for that recruiting another staff? Why? As you know very well, because of the following reasons. That retirement of an employee, yes, அந்த வேக்கண்ட் இருக்குல்லம்மா, அந்த வேக்கண்ட்டை ஃபில்அப் பண்ணணுமில்ல, டெத், அவர் ரிட்டையர்ட் ஆகி போயிட்டாவோ, டெத் ஆகிட்டாவோ, இல்லை ரிசைன் பண்ணி போயிட்டாவோ, இல்லை ஹீ இஸ் ஃபிசிக்கலி நாட் எனஃப், நாட் ஃபிட், அந்த மாதிரியோ, இல்லை மேனேஜ்மெண்ட்லேயே அவங்கள அனுப்பிச்சிருந்துருக்கலாம், அந்த மாதிரியோ ஒரு வேக்கண்ட் அரைஸ் ஆகும், அந்த வேக்கண்ட்டை ஃபில்அப் பண்ணணும் இல்லையம்மா? அதான். நவ் பிஃபோர் கோயிங் டு fill up, what the particular organization should do, they have to take some steps, that is planning, recruitment, determination of vacancies. பார்க்கணும் இயர்லி ஒன்ஸ்மா. பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏப்ரல் மேல் ஸ்கூல், ஏன் நான் திரும்ப சொல்ல வரேன்னா, நம்ம யார் இந்த இது டிபார்ட்மெண்ட், ஸ்கூல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட், இப்போ பேப்பர்லேயும் கூட இப்போ கவர்மெண்ட் வந்துட்டாங்க, இனி நெக்ஸ்ட் சீக்கிரமாக டிஎன்பிசி அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க, டிஆர்பி அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைம்மா? அந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபையிங் த சோர்சஸ், தென் from where we can get, adopting information for advertisement கொடுக்கணும், selecting the suitable mode of advertisement எதில் கொடுப்போம், through newspaperலையா, through TV மீடியாவிலையா, and how to select any exam or something like that. These are all they go to think in advance. Okay, then next about that recruitment, from where the sources can be mainly classified into internal source and external source. See the chart once given ma. Internal source அப்படிங்கிறதுமா transfers, promotion, upgrading, demotion, retired employees, retrenched employees, dependent and relatives of deceased employees. Then external press advertisement, educational institutions, placement agencies or outsourcing, employment exchanges, labor contractors, unsolicited applicants, employee referrals, recruitment at factory gate. Okay, these are the various sources from which
that is particular candidate can be selected. Okay mama, about that now we are going to see. Before that, see that as the same internal source la enna paatho, external source layum direct and indirect. Direct layum adhe marthama advertisement and unsolicited applicants walk into ellame adhe martha, indirect employee referral idu ellame da. Then internal source அப்படிங்கிறமா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நமக்கு தெரியுமா, that a particular employee may be transferred from one department to another department. அப்பப்போ நம்ம இப்போ மீடியாவில் கூட பார்ப்போம். இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஒரு 2-3 டைம்ஸ் ஆல் IAS ஆஃபீஸர்ஸ், IPS ஆஃபீஸர்ஸ், போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாமே they transferred from one district to another district. அந்த மாதிரி they can fill up that vacant arised. Then upgrading. நெக்ஸ்ட் லோயர் லெவல்லேருந்து ஹையர் பர்சனுக்கு இப்போ ஒரு கிளர்க்காக போய் சேர்ந்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க டெவலப் ஆகி நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மேனேஜர் லெவலில் வந்திருக்கிறது, அது அப்கிரேடிங். அந்த ப்ரொமோஷன், அந்த சீனியாரிட்டி கிடச்சோன்னே இப்போ சீனியாரிட்டி ஆக அதே டிபார்ட்மெண்ட்டில் தே வில் கோ டு நெக்ஸ்ட் லெவல். சப்போஸ் லோயர் ஸ்டாண்டர்டில் டீச்சராக இருப்பாங்க, அப்போ மிடில் ஸ்கூல் டீச்சராக வரலாம், ஒரு ஹை ஸ்கூல், ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல், அண்ட் தென் HM அந்த மாதிரிலாம் அந்த மாதிரி வருது. தென் ப்ரொமோஷன். தென் டிமோஷனுங்கிறதுமா ஃப்ரம் டாப் லெவலிருந்து பிகாஸ் ஆஃப் தயர் புவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தே மே பி சென்ட் டவுன். மேனேஜர்லேருந்துமா கிளர்க்லேருந்து ஆர்டினரி பர்சன்ஸ், அப்படி ஒரு ஸ்டாஃப் மெம்பர் அப்படி அந்த மாதிரி டிமோட் பண்ணி வருது. தென் next recommendation by existing employee. A family member, relative or friend and existing employee can be recruited. சீமா இப்போ நான் ஸ்கூலே வச்சு பேசுங்களே, இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்துமா சஞ்சீவ் சார் வந்தார் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஒய்ஃபை கூட்டி வந்தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு அப்புறம் தினேஷ் சார்லாம் வந்தாங்க, அப்புறம் அவர் ஒய்ஃபை கூட்டி வந்தாங்க. அப்புறம் இவர் நம்ம ஜான் சார், வெஸ்லி சார் வந்தாங்க, அவங்க சிஸ்டர்லாம் வந்தாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுமே, அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ், அவங்க தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களே கூட்டி வந்து சார்ட்டு சொல்லும்போது தே வில் அப்பாயிண்ட். தட் நெக்ஸ்ட்டுமா ஜாப் ரொட்டேஷன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜாப் ரொட்டேஷன் அப்படிங்கிறதுமா இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயி வச்சுமா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்படியே அவங்கள டு ஹேண்டில் டிஃப்ரெண்ட் நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் அவங்கள அப்படியே அவங்கள ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அந்தந்த ஒர்க்கை பண்ண வைக்கிறது. தென் ரிட்டர்ன்ஸுங்கிறதுமா சப்போஸ் அவங்க ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகி கூட போயிருந்துருக்கலாம், இருந்தாலும் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இல்லை அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷன் என்ன நினைப்பாங்க, இல்லை அவங்க நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க, அதனால் இன்னொரு 2 வருஷத்துக்கு அவங்கள நம்ம கீப்பப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது. தென் ரிட்டையர்டு எம்ப்ளாயீஸ், சப்போஸ் இது அதே மாதிரி தான் மோரலெஸ் ரிட்டையர் ஆகி போனாங்க கூட திரும்ப எகைன் தே வில் பி கால்ட் அப். தென் டிபெண்டன்ஸுங்கிறதுமா சப்போஸ் ஒரு ஸ்டாஃப் இறந்துட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஒர்க்கிங் ஸ்பாட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, ஆன் டியூட்டியில் இருக்கும்போதோ இல்லை சப்போஸ் அந்த கன்சர்னில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய லீகல், இப்போ ஹஸ்பண்ட் எடுத்ததுன்னா ஒய்ஃபுக்கு கொடுக்குறது, இல்லை அவங்க ஃபேமிலி ரன் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ பாருங்கம்மா கவர்மெண்ட்லேயும் கூட இந்த கொரோனா பீரியடில் இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு அவங்க குவாலிஃபிகேஷனுக்கு அந்த மாதிரி ஜாப் கொடுக்குன்னு சொல்கிறாங்களேம்மா, அந்த மாதிரி. தென் ப்ரீவியஸ் அப்ளிகன்ஸ். எஸ், சப்போஸ் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்ளை பண்ணியிருந்துருக்கலாம், அப்போ அவங்கள செலக்ட் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம், கால் அவுட் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம். பட் இப்போ திரும்ப அவங்க ஃபைலில் கோத்ரூ பண்ணிவிட்டு எகைன் தே வில் கிவ் சான்ஸ் டு தட் பர்டிகுலர் அப்ளிகன்ஸ். அண்ட் தென் அக்விசிஷன் அண்ட் மெர்ஜர். சப்போஸ் இப்போ 2-3 ஆர்கனைசேஷன் ஜாயின் டுகெதர் அப்படிங்கும்போது இப்போமா இதுக்கு முன்னாடி ஓபிசி பேங்க்னுலாம் இருந்துச்சுமா, ஓரியண்டல் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸ்ன்ட்டு, இப்போ அது எல்லாமே பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் சொல்லிட்டாங்க. பட் எல்லா ஸ்டாஃப் அப்படி இப்படி இருக்கிறாங்க இல்லைம்மா. அந்த மாதிரி வரும்போதுமா தே மே கம் அண்டர் த நேம் ஆஃப் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் இல்லையம்மா, லைக் தட். தென் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ். அதில் டைரக்ட்னு பார்க்கும்போதுமா அட்வர்டைஸ்மெண்ட், அது நமக்கு தெரியும். த்ரூ வேரியஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மீடியா இருக்குது,
ஜேர்னல்ஸ் இருக்குமா. இப்போ டீச்சர்ஸில் ரெக்ரூட் பண்ணுறதுனா கவர்மெண்ட்டில் டிஆர்பின்னு இருக்குது. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனில் ஆஃபீஸில் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சின்னு இருக்குது. பேங்க்கில் வந்து பிஎஸ்ஆர்பின்னு இருக்குது. ரயில்வே சர்வீஸ் கமிஷன் அப்படின்றது தனித்தனியாக இருக்குமா. அது அவங்க கிளியராக சொல்லிடுவாங்க. நம்பர் ஆஃப் வேக்கண்ட் இருக்குது, அதில் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது, எக்ஸாம், டெஸ்ட்டு, இன்டர்வியூ எல்லாம் அதை பற்றி நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க், அதில் சேலரி, அப்பாயின்மெண்ட் எப்படி, அது இன்க்ரிமெண்ட் எப்படி, எல்லாமே கிளியராக அதில் சொல்லிடுவாங்க. தென் அன்சொலிசிட்டட் அப்ளிகன்ட்ஸ், இது வந்துமா எந்த இன்ஸ்டியூஷன் கூப்பிட்டுருக்க மாட்டாங்க. சப்போஸ் அவங்களா வந்து வாலண்டியராக டைரெக்டாக வந்து இப்போ நம்ம ஸ்கூலில் வச்சு பேசிங்களே, பக்கத்தில் ஆவடியிலேருந்து எங்கேருந்து டைரெக்டாக எங்கேருந்து வேணால் வரல, டைரெக்டாக வந்து சாரை பார்க்குறது, வேக்கண்ட் இருக்குதோ இல்லையா, வேக்கண்ட் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு they may come and approach our correspondent sir. Then sir will suppose if sir think to appoint, they can appoint spot itself, or they may give later on chance. Then walk-ins, that we know very well. It is another way of selecting the walk-in interview சொல்லலாமா, can be selected by way of interview. Then கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட், இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக இதெல்லாம் இப்போ எல்லாமே எல்லா கம்பெனிக்காரனுமா நீங்கள் காலேஜ் போகும்போது உங்களுக்கு தெரியும். ஒன்ஸ் யூ ஃபினிஷ் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்ங்கும் போதுமா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆல் த கன்சர்ன்ஸ் தே மே கம் ஃபார் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ. தே மே இஃப் யூ ஆர் செலக்டட் யூ வில் பி கிவன் த சான்ஸ். தென் ரெக்ரூட்மெண்ட் அட் ஃபேக்ட்ரி கேட், இது வந்துமா ஜஸ்ட் ஃபார் டெம்பரரி பர்பஸ், ஒரு டைம் பீங் ஒரு 1 வீக் இல்லை ஒரு 10 days அப்படிங்கிறக்காக, இல்லை ஒரு ஹவர்லி பேசிஸ் இந்த ஒரு ஜாப் பர்டிகுலர், இப்போ இந்த கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்னே வச்சுக்கோமா, பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு 10 days இல்லை ஒரு 1 month அந்த கான்ட்ராக்டில் அவங்கள செலக்ட் பண்ணி அந்த ஒர்க் முடிகிற வரைக்கும் அவங்கள வச்சுவாங்க. தென் ரைவல் ஃபேம்ஸ், திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் போச்சிங் சொல்லுவோம். அதுமா சப்போஸ் இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாஃப் நமக்கு தேவைப்படுதுன்னா அங்கே கொடுக்குற சேலரி விட தட் பர்டிகுலர் இன்ஸ்டியூஷன் வில் ரெடி டு கிவ் மோர் சேலரி. இப்போ சப்போஸ் ஹி இஸ் ஒர்க்கிங் இன் பர்டிகுலர் ஒன் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் கெட்டிங் 50,000 பட் வி வாண்ட் தட் பர்டிகுலர் ஸ்டாஃப்னா வி கேன் ரெடி டு ஆஃபர் தம் மோர் தென் 50,000, ஒரு 60,000 70,000 கொடுக்குறோம்னா தே மே கம் ஹியர், அந்த மாதிரி கூட வச்சுக்குவோம். தென் recruitment, this is that we know very well through online, everything, all the details to be gathered, and finally the selection and everything will be over through online itself. Then these are all some direct way. Then next indirect way அப்படினு பார்த்தோமா, எம்ப்ளாயி ரெஃபரல், இது அதே மாதிரி தான்மா. The existing employees of an organization may recommend some of their relatives, ஏற்கனவே பார்த்தோம்லமா ரெக்கமெண்டேஷன் பை த எக்ஸிஸ்டிங் எம்ப்ளாயிஸ்னு. இப்போ நான் சொன்னல நம்ம ஸ்கூல்லேயே எத்தனை பேர், ஒரு 4-5 பேர் அவங்க ஓன் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸவே சார்கிட்ட சொல்லி அப்பாயின்ட் பண்ணிக்கிறாங்களாமா, அந்த மாதிரி. தென் கவர்மெண்ட் ஆர் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் த்ரூ கவர்மெண்ட், தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸுக்குலாமா அவங்களே தே வில் கால் ஃபார் திஸ் ஆல் போஸ்ட். தென் அதே மாதிரி ப்ரைவேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏஜென்சின்னு ஒருத்தர் பேர் இருக்கிறாங்க. இப்போ ஒரு சில நம்ம இவர் சஞ்சீவ் சார் கூட அந்த மாதிரி ஒரு ஏஜென்சியிலேருந்து அவங்களுடைய கைடன்ஸ் பேரில் இங்கே வந்து ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து சேர்ந்தாங்க. தென் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கன்சல்டன்சிஸ், அது அப்படி தான், இது ஒரு ப்ரைவேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ் மாதிரி தான். அது என்னென்னா இவங்க அப்ரோச் பண்ணணும்னா தே மே டெல் அஸ் வேர் விச் ஸ்கூல் விச் ஆர்கனைசேஷன் ஹேவிங் வேக்கண்ட், and if you approach them they may guide us where to go and how to go, any exam என்னன்ட்டு, and finally ஒரு டீலிங் ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருக்குது. அப்படி அப்பாயின்மெண்ட் அவங்க கிடச்சிருச்சுன்னா அந்த இன்ஸ்டியூஷனை இவங்க மூலிமா தேர் மேபி 1 month first month salary to be given to them அப்படின்னு, இல்லை ஒரு 1/2 month salary to be given to them as commission for their recommendation help அப்படிங்கிற ஒரு சில அக்ரிமெண்ட் ஒரு டீலிங்கில் இருக்கலாம். தென் ப்ரொஃபஷனல் அசோசியேஷன்ஸ், இது வந்து செப்பரேட்டாக ஃபார் எனி ஆல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெடிக்கல்னா அதுக்குன்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது, இன்ஜினியரிங் அதுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது, மேனேஜ்மெண்ட் அதுக்குன்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. த்ரூ தட் அசோசியேஷன் தே மே கிவ் த சான்சஸ். தென் டெபுட்டேஷன், இது டெபுட்டேஷனுமா இஸ் அன் எம்ப்ளாயி ஆஃப் ஒன் ஆர்கனைசேஷன் ஆல்ரெடி, ஓகேவா, அண்டு ஃபார் சம் பர்டிகுலர் பர்பஸ், ஒரு டைம் பீயிங். சப்போஸ் இப்போ நம்ம ஃப்ரெஞ்சு சாரே பாருங்களேன், இங்கே நம்ம சிபிஎஸ் ஸ்கூலில் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாலும் டைமிங் நம்ம ஸ்கூல்லேயே வந்து எடுத்து போகிறோம்லாமா, அந்த மாதிரி பக்கத்தில் இன்னொரு அவங்க பிரான்ச் இருக்கலாம், அங்கே போய்ட்டு வந்துருக்கலாம், இல்லை பக்கத்தில் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒன்று அதே ஒரு பிரான்ச் இருக்கலாம், அங்கே போய் தி மாஸ்ட் டு கோ அண்ட் டூ ஒர்க். தென்
வேர்ட் ஆஃப் மவுத். இது அப்படித்தான். இது ஜஸ்ட் ஒரு விஐபி வந்து கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்க, ஒரு லோக்கலில் ஒரு போலீஸ் கமிஷனர் இல்லை ஒரு பொலிட்டீஷியன் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் அவங்க ரெக்கமெண்டேஷனில் தேமே டெல் த ஆர்கனைசேஷன் இன்சார்ஜ் ஓனர் கிவ் த ஜாப் டு தட் பர்டிகுலர் பர்சன் அவங்களே ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். தென் லேபர் கான்ட்ராக்டர்ஸ், சாரி இது அப்படித்தான். லேபர் கான்ட்ராக்டர்ஸ்மா just for time being to complete the particular work they may seek this type of sources. Then job portals, either through the internet we may get all the informations. Okay ma. Then next ma, these are all routine nature of recruiting that candidates. But now recently some new techniques, some new techniques also may be followed. What are the new techniques? The recent method of recruiting by organizations includes the following method. What are those? Outsourcing. See there ma, outsourcing. There are outsourcing firms that help in the process of recruiting through screening of applicants and finding the right person for the right job. They paid service charges. Outsourcing ma, suppose இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமா, அவங்க ஒரு டீம் ஆஃப் ஒரு டாக்டர்ஸ் ஒரு 10-20 பேர் ஒர்க் பண்ணலாம். இருந்தாலும் ஒரு மேஜர் ஆப்ரேஷனுமா தே மே இன்வைட் ஃப்ரம் சம் அதர் இன்ஸ்டியூட், சம் அதர் ஹாஸ்பிட்டல், சம் அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட், சம் அதர் ஸ்டேட் ஆல்சோ. அந்த மாதிரி வெளியிலேருந்து இன்வைட் பண்ணி அவங்களுடைய சர்வீஸை இவங்க யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. ஃபார் தட் பர்பஸ் தே மே பே சம் அமௌண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டாக்டர்ஸு கூட இப்போ பெரிய பெரிய சிஎம் பிஎம்களை உடம்பு சரியில்லைங்கிற போதுமா வெளிநாட்டிலேருந்து இன்வைட் பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் மூலிமா. தென் அவங்களுக்கு வந்து தட் கவர்மெண்ட் வில் பே தட் அமௌண்ட். தென் அதே வந்துமா அவுட் சோர்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த பீரியட்லையும் கூடமா இப்போ டாக்டர்ஸ் சப்போஸ் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலை வச்சு பேசுங்களே, அது பெரிய ஒரு ஃபேமஸ் ஹாஸ்பிட்டல். அவங்களால முடிங்கிற பட்சத்தில் தே மே இன்வைட் ஃப்ரம் சம் அதர் ஸ்டேட், சம் அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட், ஈவன் ஃப்ரம் வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸ் ஆல்சோ. For all these expenses the particular hospital will bear. Okay ma, and payment also the hospital will bear. This is what we call outsourcing. Next, poaching அப்படிங்கிறதுமா second down. இது வந்துமா சப்போஸ் இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் இல்லைம்மா, we need the service of that particular staff, particular manager or particular candidate. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? what he is getting there now at present. suppose ஒரு அத்தனை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரிமா ஒரு 50,000 ஏர்ன் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோ. அவர் எப்படி இங்கே கொண்டு வர்றது? அங்கே நல்ல பீஸ்ஃபுல்லான பிளேஸ், நல்ல ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இஸ் கெட்டிங் அண்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் கிவன் பை them, allowances everything given, but we need that particular staff. நாம் என்ன பண்ணுவோம்? we have to pay more than what they are expecting, what they are getting now. 50,000 வாங்குறாரு ப்ளஸ் அலவன்சஸ் 10,000, எஜுகேஷன் எல்லாமே குழந்தைகளுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். அதை விட ஒரு மடங்கு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கொடுக்குறோம். நாங்கள் 70,000 கொடுக்குறோம், இங்கே வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள நம்ம ஆர்கனைசேஷனுக்கு இழுத்துட்டு வர்றது, அதுக்கு பேர் தான் பவுச்சிங்னு சொல்லுவோம். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ரைடிங். ஓகேம்மா? ஸோ ஜஸ்ட் இட்ஸ் அ வெரி ஸ்மால் லெசன்ஸ்மா. அதனால தான் ஜஸ்ட் within one class we are able to finish this, so that after learning this lesson ma, what you will do is just you will do one thing. After learning, then the source of recruitment, see the chart given there ma, the chart liya avanga kudukuran paruma, front liya paathumla on chart paathumla ma, the sources, see the sources of recruitment. After learning, you write this chart and explain any five internal and external sources. You understand ma? The question is explain various source of recruitment. The question ada internal and external and the rendu side getting எழுதிக்கிட்டுமா. further
explain any 5 internal and 5 external source of recruitment. Other one question as test. So write it and take photo and send to me. Okay, with that I would like to finish this video, and the other things we are going to see in the next video. Okay, see you, bye.